नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वीडियो कांफ्रेंस राहीं विश्व भारती यूनीवर्सिटी की कन्वोकेशन नूं कीता संबोधन। प्रधानमंत्री ने नवीं सिੱਖਿਆ नीति नूं आत्मनिर्भर भारत लई एक अहम पड़ाव दस्सिआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शाम वीडियो कांफ्रेंस राहीं केरल दीआं बिजली अते शहरी खेतर दीआं प्रमुख योजनावां दे नींह पत्थर रखणगे। केंद्र सरकार ने देश भर में गैर संगठित खेतर के किरतियां के आंकड़े एकत्र करने लई 5 सर्वेखण करवाउण लई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और दिशा निर्देश किए जारी। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत सेहत के खेतर में विश्व की अगवाई कर रहा है। पुडुचेरी के लैफ्टीनेंट गवर्नर ने मुख्यमंत्री नारायण सामी नूं विधान सभा च बहुमत साबित करने लई निर्देश जारी किए ने। जम्मू कश्मीर के शोपिया च एक मुकाबले दौरान 3 अणपछाते अतवादी ढेर। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वीडियो कांफ्रेंस राहीं विश्व भारती यूनीवर्सिटी की कन्वोकेशन नूं संबोधन किया। अपने संबोधन च प्रधानमंत्री ने विश्व भारती यूनीवर्सिटी के संस्थापक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भाईचारे लई पाए योगदान की शलाघा की। उन्होंने कहा कि यूनीवर्सिटी भारतीय चेतना की प्रतिनिध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव ने इस यूनीवर्सिटी च तजर्बे ते आधारित सिੱਖਿਆ की नींह रखी सी। उन्होंने कहा कि ज्ञान विचार अते हुनर स्थिर नहीं है, सगों ये जीवंत ने अते हमेशा गतिशील रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ज्ञान ते शक्ति नाल जिम्मेवारी भी आउंदी है ते सही फैसला लैण लई डरना नहीं चाहिए। इन भावनाओं को हमें कभी भूलना नहीं है। पल पल जीवन के हर कदम पर देश की एकता अखंडितता के इस मंत्र को हमें याद भी रखना है, हमें जीना भी है। यही तो टैगोर का हमें संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके नवीं सिੱਖਿਆ नीति की चर्चा करदਿਆਂ कहा कि इस नीति च पुरानियां बेड़ियां नूं तोड़ के नवे मौके प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस नवीं नीति च नवे युग अनुसार कई बदलाव किए गए हैं अते हुण विद्यार्थी अपनी भाषा च सिੱਖਿਆ लै सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विच उद्यमता स्वै रोजगार ते जोर देण दे नाल-नाल नवे ढंग की सिੱਖਿਆ ते भी बल दिता गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिੱਖਿਆ नीति आत्मनिर्भर भारत लई भी एक अहम पड़ाव है। गुरुदेव का ये मॉडल ब्रह्म, त्याग और आनंद के मूल्यों से प्रेरित था। इसलिए उन्होंने विश्व भारती को सीखने का ऐसा स्थान बनाया जो भारत की समृद्ध धरोहर को आत्मसात करे, उस पर शोध करे और गरीब से गरीब की समस्याओं के समाधान के लिए काम करे। इस मौके पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल अते विश्व भारती के मुखी जगदीप धनखड़ अते केंद्रीय सिੱਖਿਆ मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शिरकत की। कन्वोकेशन दौरान कुल 2535 विद्यार्थियों को डिग्रियां वंडियां गईयां। साल 1921 च गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की सी ते यह देश की सब तो पुरानी केंद्रीय यूनीवर्सिटी है ते 1951 च इस यूनीवर्सिटी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था ऐलानिया गया सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग राहीं केरल दीआं बिजली अते शहरी खेतर दीआं प्रमुख योजनावां दा नींह पत्थर रखणगे। वो 320 किलोवाट पगलुरू त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट दा नींह पत्थर रखणगे। प्रोजेक्ट वाट स्रोत कन्वर्टर आधारित हाई वोल्टेज डायरैक्ट करंट HVDC प्रोजेक्ट है। ये अत्याधुनिक VSC तकनीक वाला भारत का पहला HVDC लिंक है। 5070 करोड़ रुपए की लागत नाल बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट राहीं पश्चिमी खेतर के 2000 मैगावाट बिजली तब्दील करने की सुविधा मिलेगी अते इस नाल केरल के लोगों की बिजली की वधदी मंग नूं पूरा करने च मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री 50 मैगावाट समर्था वाले कासरगोड सूरजी ऊर्जा योजना नूं भी राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। इस नूं कौमी सूरजी ऊर्जा मिशन तहत विकसित किया गया है।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ DPS ਨੇਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ 5 ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ SP ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਾਭ ਕੁੰਦੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਚ ਵਾਇਸ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ DPS ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ 30 ਤੋਂ 40% ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਲੌਜ ਬਾਏ ਕਲੌਜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਅਸਮ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਹਿਲ ਦੁਆਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਬਨ 98,46,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਡਾਕਟਰ ਤਮਿਲਸਾਈ ਸਾਊਦਰਾਜਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਮੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 22 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ 5ਵਾਂ ਰੋਵਰ ਪਰਸਰਵੈਂਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਖੌਫ ਭਰੇ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਵਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 12,000 ਮੀਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 6 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦੇ 2 ਸਾਲ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹ 1 ਟਨ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ 7 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ, 19 ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੋਨਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਪੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਡਗਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੁਕਣਗਾ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਡਗਾਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਬਿਬਾਹ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।